లాస్ట్ క్లాస్లో మనం వెక్టార్ స్పేస్ డెఫినేషన్ తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు దాని బేసిక్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి ఒక థియరం చేద్దాం. స్టేట్మెంట్ V of f is a vector space and 0, 0 bar be the 0 scalar and 0 vectors respectively. అంటే అర్థం 0 అనేది fలో ఎలిమెంట్, 0 బార్ అనేది vలో ఎలిమెంట్. దెన్ నెంబర్ 1, a dot 0 bar equal to 0 bar for all a belongs to f. Number 2, 0 dot alpha equal to 0 bar for all alpha belongs to v. Number 3, a into minus alpha equal to minus a into alpha equal to minus of a alpha, comma for all a belongs to f, comma alpha belongs to v. Number 4, a alpha equal to 0 bar implies a equal to 0 or alpha equal to 0 bar. Number 5, a into alpha minus beta equal to a alpha minus a beta, comma for all a belongs to f, comma for all alpha comma beta belongs to v. And number 6, minus a into minus alpha equal to a alpha, comma for all a belongs to f, for all alpha belongs to v. Proof. ముందు మొట్టమొదటి చేద్దాం. a into 0 bar equal to 0 bar. We have 0 bar plus 0 bar equal to 0 bar. Multiply with a on both sides implies a into 0 bar plus 0 bar equal to a into 0 bar. Implies a dot 0 bar plus a dot 0 bar equal to a dot 0 bar plus 0 bar. దాన్ని యాడ్ చేయడం మనకు నష్టం ఏమీ లేదు. కానీ ఈ లైన్ చూస్తే మీకు రెండు వైపులా కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో ఏముంది చూడండి, ఏ డాట్ 0 బార్. క్యాన్సిలేషన్లో ఉపయోగించండి. ఏ డాట్ 0 బార్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తే మిగిలింది ఏ డాట్ 0 బార్ ఈక్వల్ టు 0 బార్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, వీ హ్యావ్ 0 ప్లస్ 0 ఈక్వల్ టు 0. మల్టిప్లై విత్ ఆల్ఫా ఆన్ బోత్ సైడ్స్. 0 plus 0 into alpha equal to 0 dot alpha. Implies 0 dot alpha plus 0 dot alpha equal to 0 dot alpha plus 0 bar. Again by left cancellation law we get 0 dot alpha equal to 0 bar. Next third one, we have alpha plus minus alpha equal to 0 bar. Multiply with a implies a into alpha plus minus alpha equal to a dot 0 bar. Implies a alpha plus a into minus alpha equal to 0 bar. Implies a into minus alpha equal to minus a alpha. Again we have a plus minus a equal to 0. Multiply with alpha. A plus minus a into alpha equal to 0 dot alpha. Implies a alpha plus minus a alpha equal to 0 bar. Implies minus a into alpha equal to minus a alpha. Therefore a into minus alpha equal to minus a into alpha equal to minus a alpha. Next fourth one, suppose a alpha equal to 0 bar. If a equal to 0 then nothing is to be proved. Let a not equal to 0. By field definition there exists a inverse belongs to f such that a inverse a equal to 1. వాడిచ్చింది తీసుకోండి. Now a alpha equal to 0 bar. Multiply with a inverse implies a inverse into a alpha equal to a inverse into 0 bar. Implies a inverse a into alpha equal to 0 bar. Implies 1 dot alpha equal to 0 bar. Implies alpha equal to 0 bar. అంటే ఏమొచ్చింది మనకి, therefore a alpha equal to 0 bar implies either a equal to 0 or alpha equal to 0 bar. Next fifth point,
ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఈక్వల్ టు, మనం ప్లస్ ఉంటే విడగొట్టగలం, మైనస్ ఉంటే విడగొట్టలేం, కాబట్టి ప్లస్ వచ్చేటట్టుగా రాయండి. ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ మైనస్ బీటా. సో ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ ఏ ఇంటూ మైనస్ బీటా ఈక్వల్ టు ఏ ఆల్ఫా మైనస్ ఏ బీటా. ఇంకా లాస్ట్ పాయింట్, సిక్స్త్ వన్, మైనస్ ఏ ఇంటూ మైనస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు, ముందు ఏ దగ్గర ఉన్న మైనస్ని బయటికి తీసుకొచ్చేయండి, మైనస్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ మైనస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఏ ఆల్ఫా. అందువల్ల రెండింటిలో ఉన్న మైనస్లో బయటకు వచ్చి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ డెఫినిషన్, వెక్టార్ సబ్స్పేస్ V of f is a vector space and W is a subset of V. If W itself is a vector space over f with the same operations of capital V, then W is called a subspace of V. అంటే ఒక వెక్టార్ స్పేస్కి సబ్సెట్ అయ్యి ఉండి వీలో ఉన్న ఆపరేషన్స్తోనే W కూడా వెక్టార్ స్పేస్ అయితే ఓవర్ సేమ్ ఎఫ్, సేమ్ ఫీల్డ్ ఎఫ్, then we say that W is a subspace of V. Subspace మీద ఒక థీరం చేద్దాం. థీరం, V of f is a vector space and W subset are equal to V. The necessary and sufficient condition for W to be a subspace of V are, number 1, alpha comma beta belongs to W implies alpha minus beta belongs to W. And number 2, A belongs to F comma alpha belongs to W implies A alpha belongs to W. Proof. Case 1. Suppose W is a subspace of V. Implies W is a vector space over F. Vector space and into plus to abelian group over. So implies W comma plus is a subgroup of V comma plus. సబ్ గ్రూప్ కండిషన్ ప్రకారం ఏం చెప్పచ్చు మనం, ఆల్ఫా మైనస్ బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ ఫర్ ఆల్ ఆల్ఫా కామా బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ. అంటే మొదటి కండిషన్ ట్రూ అయింది. నెక్స్ట్ అగైన్ డబ్ల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఎ వెక్టార్ స్పేస్. వెక్టార్ స్పేస్ ప్రకారంగా రోమనింగ్ 2లో వచ్చే పాయింట్ ఏంటి మనకి, క్లోజ్డ్ అండర్ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్. డబ్ల్యూ ఈజ్ క్లోజ్డ్ అండర్ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ implies A alpha belongs to W comma for all A belongs to F and for all alpha belongs to W. అంటే రెండు కండిషన్లు కూడా నిజమయ్యాయి. కేస్ 2, కాన్వర్స్లీ సపోజ్ దట్ V of f is a vector space comma W subset are equal to V and alpha comma beta belongs to W implies alpha minus beta belongs to W comma A belongs to F alpha belongs to W implies A alpha belongs to W. అంటే ఈ రెండు కండిషన్లో కూడా నిజం అనుకోండి. ఇప్పుడు మనం W ఆఫ్ ఎఫ్ వచ్చి సబ్ స్పేస్ అని చెప్పాలంటే వెక్టార్ స్పేస్ అని చెప్పాలి. సబ్ స్పేస్ అని చెప్పేటప్పుడు బిలాంగ్స్ టు లేదా దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఉన్న కండిషన్లు చెప్తే సరిపోతాయి. ఈక్వల్ టు అన్నవి ఆల్రెడీ వీలో కూడా నిజం కాబట్టి డబ్ల్యూలో కూడా నిజం అవుతాయి. ఏ కండిషన్స్కి అయితే ఈక్వల్ టు అని ఉన్నదో అవి మనం చెప్పక్కర్లే. బిలాంగ్స్ టు అని కానీ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అని కానీ వచ్చిన కండిషన్లు ఏమున్నాయో అవి చెప్పాలి. చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. సరే, డబ్ల్యూ అనేది ఒక సబ్సెట్ ఇచ్చారు. డబ్ల్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు పై. నాట్ ఈక్వల్ టు పై అంటే అర్థం ఏంటి, అందులో ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఇంప్లైస్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ. వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి, ఏమైనా ఎలిమెంట్స్ ఉంటే వాడు మైనస్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి బై 1 ఆల్ఫా మైనస్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ. ఆల్ఫా మైనస్ ఆల్ఫా అంటే ఎంత, 0 బార్. ఇంప్లైస్ 0 బార్ బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అంటే 0 ఎలిమెంట్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఇన్వర్స్ చెప్దాం. లెట్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ ఇంప్లైస్ ఆల్రెడీ మన దగ్గరే ఉంది 0 బార్. 0 బార్ కామా ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ ఇంప్లైస్ బై 1 0 బార్ మైనస్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ. కానీ 0 బార్ మైనస్ ఆల్ఫా అంటే ఎంత, ఇంప్లైస్ మైనస్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ. అంటే ఏమొచ్చింది మనకి, therefore minus alpha belongs to W for all alpha belongs to W. ఇన్వర్స్ కూడా అయ్యింది. నెక్స్ట్ క్లోజర్ చెప్దాం.
లెట్ ఆల్ఫా కామా బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ. ఇప్పుడే పై పాయింట్ ప్రకారంగా ఆల్ఫా అంటే ఏముందని రాసుకోవచ్చు మనం, మైనస్ ఆల్ఫా కూడా, అది బీటాకు ఉపయోగించండి. ఇంప్లైస్ ఆల్ఫా కామా మైనస్ బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ. ఇప్పుడు వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ 1 ఉపయోగించండి. ఇంప్లైస్ బై 1 ఆల్ఫా మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ. ఇంప్లైస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ. దేర్ ఫోర్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ ఫర్ ఆల్ ఆల్ఫా కామా బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ. నెక్స్ట్ వాడు ఇచ్చిన సెకండ్ కండిషన్ ప్రకారంగా బై 2 ఏ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ కామా ఫర్ ఆల్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ. ఇంకా మిగిలిన అన్నీ కూడా ఈక్వల్ టు కండిషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని మనం డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు. సిన్స్ డబ్ల్యూ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వి అండ్ వి ఆఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ స్పేస్ ఇంప్లైస్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వెక్టార్ స్పేస్ ఆర్ ఆల్సో ట్రూ ఇన్ డబ్ల్యూ. ఎందుకని అన్నీ కూడా ఈక్వల్ టు అని ఉంటాయి. దేర్ ఫోర్ డబ్ల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ స్పేస్, హెన్స్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఏ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ వి.